तुमरे ग्रह प्रगटेगा जोधा जाको बल गुण किनू न सोधा। गुरु घर के आनंद सेवक महान तपस्वी पुत्रां दे दाते बाबा बुढ़ा साहब जी, जिन्हां दे अस्थान तो यह सिक्ख्या प्राप्त होंदी है कि गुरु घर हमेशा अपना अहुदा अहंकार ते मरतबा पिछे छड्ड के आउणा पैंदा है। गुरु घर सारियां दातां दे नाल भरपूर है, बशर्ता सानू मंगण दा ढंग ते झोली अड्डण दा सलीका होना चाहिदा है। अपार गुरु बख्शिशां दे पात्र पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी किरत करो नाम जपो ते वंड छको वाले श्रेष्ठ उपदेशां दी तारनी, तीखण बुद्धि ते परोपकारी जीवन वाले सन। बाबा बुढ़ा जी नूं 6वीं पातशाही तक गुरियाई दी रस्म निभाउण दा सुभाग प्राप्त है। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ते माता गंगा जी दी कुख नूं अजे भाग नहीं सी लगा। एक दिन गुरु जी पासों आग्या लैके माता गंगा जी गुरु का लंगर प्रसादे लस्सी गंढे लैके बाबा बुढ़ा जी दी बीड़ पहुंचे। बाबा बुढ़ा जी ने प्रसादा छकन तो बाद अकाल पुरख दा शुकराना करदियां प्रभु चरनां च अरदास कीती। बाबा बुढ़ा जी ने माता गंगा जी नूं पुत्र होण दी दात बख्शी। श्री गुरु अर्जन देव जी दे ग्रह माता गंगा जी दी पवित्र कुखों श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने प्रकाश धारण कीता। ऐतिहासिक साखी इस पावन स्थान नाल जुड़न करके गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा जी दी इतिहासिक महत्ता सारे जगत च प्रसिद्ध है। महान स्थान गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा जी विखे हर साल सालाना जोड़ मेला बहुत ही श्रद्धा भावना नाल मनाया जाता है। जिस विच लखां दी तादाद च संगतां देश विदेश तो पहुंच के हाजरी भरदियां ने। मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखा किस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ऐसी अवस्था विच टिके हुए महापुरुष धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी, जिन्हां दे पावन पवित्र स्थान ते आपां दर्शन परस रहे हां। अज वो पवित्र दिन है जिस दिन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी दे महल सत्कारयोग माता गंगा जी गुरु अर्जन देव साहब जी दे हुक्म नाल मिस्से प्रशादे तैयार करके लस्सी लैके नाल आप पैदल चल के श्री दरबार साहब तो इस स्थान ते पहुँचे। और धन बाबा बुढ़ा साहब जी उस वेले रात भी प्रशादा नहीं सी छकिया, इतिहासकार कहते हैं। ते सवेरे जदों माता जी नूं वेखिया ते आप अगे जाके वध के माता जी दे सीस तो चाटी लाई ते आख्या, धन है माता, तैनूं पता सी भी तेरे पुੱਤ नूं भुख लगी है। वेखो किहो जी खेड़ महाराज सच्चे पातशाह जी वरताउंदे ने कि सतगुरु जी ने आप भी बचन करके माता जी नूं पुੱਤਰ दी दात दे सकदे सन, पर गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने सेवकां नूं वडियाई बख्शी, अपने सेवकां नूं माण बख्शिया। बचन तां गुरु साहब दा ही वरतिया ना कि गुरु अर्जन साहब जी ने बचन कीता, माता जी ने 7 बचन कह के पालना कीती। कला तां गुरु साहब दी वरती है, पर वरती बाबा बुढ़ा साहब जी दे राही है। जिवें आ बिजली जगदी है, बिजली दे विच जिहड़ा बल्ब है वो जगदा है, पिछों जिहड़ी पावर है वो तां पावर हाउस विचों आ रही है ना। तो इस करके कला गुरु साहब दी है जिहड़ी बाबा बुढ़ा साहब जी दे राही वरती है। तो बाबा जी ने आप जा करके माता जी दे सीस तो चाटी लाई, आख्या, धन हो माता जी, साडे लई प्रशादा लैके आए हो। बह के प्रशादा छकन लगे, आकाश विच बिजली चमकी। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं
ਤੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਿਓ ਜੇ। ਉਹ ਬੱਦਲ ਵੀ ਗਰਜ ਗਰਜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ 'ਚੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਯੋਧਾ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਬਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਫਲੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੰਘ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਤੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਕੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖਲੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਵਿਚਰਦੀ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਜੂਝ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੱਗਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਨ 1506 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਸਨ 1518 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਬੂੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੂੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਬਾਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਵਾਗੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਬੂੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੀ ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ ਟਿੰਡ ਖੋਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲਵੇਰੀ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੱਥੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਣ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਗੁਰਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਸਿਰ ਉਚਾਏ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੈ ਬਾਲਕ ਕੀ ਚਾਹੇ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਵਸਤੂ ਟੋਲੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੁੱਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਕਾ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਬੂढ़ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਗਏ ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਭਾਸਣ ਲੱਗਾ। ਪਿਤਾ ਸੁੱਗਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂढ़ੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦਿਨੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਾਪ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਲੰਡੇ ਟਾਕਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਸੁੱਗਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਠ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ 1519 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਤੈਥੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੁੱਸਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅੱਕਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਸੌਂਪਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਤੈਥੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਚੱਲੇਗੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉਚੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਛਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੀੜ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ 20-21-22 ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਹਿائش ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੱਸੀ ਗੰਢੇ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ ਮਾਣ ਮੰਗੂ ਤਾਣ ਮੰਗੂ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇ, ਉਹੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਸੀ ਤੇ ਗੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। 3 ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਢਾਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਵਰੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।